دوسرا نہیں ہے، اور انا صرف جانتی ہی دوسرے کو ہے، کیونکہ انا بھی نہیں ہے، بس بنی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوسرے کو سمجھنے والی خود ان ریئل ہے۔ یاد رکھنا، دوسرا، دی ادر، صرف ایک لیبل ہے، ایک لفظ ہے جو تم نے تراشا ہوا ہے۔ اگر لفظ ایجاد نہ ہوتے، زبان تم دریافت نہ کر پاتے، تو کسی کو دوسرا نہ کہہ پاتے۔ کبھی تم نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے جو 1 ماہ کا بچہ ہے، جس کے دماغ کے خانہ یادداشت میں ابھی تک ایک بھی لفظ سٹور نہیں ہوا ہے، جو کوئی ایک بھی لیبل، نام نہیں جانتا ہے؟ یہ بچہ اس دنیا کو، زندگی کو، کائنات کو کیا نام دیتا ہوگا؟ کس چیز کو اپنا کہتا ہوگا؟ کس چیز کو قیمتی سمجھتا ہوگا؟ کس چیز کو مٹی مانتا ہوگا؟ سمجھو، تمہیں بھی یاد جتنے نام ہیں، جتنے لفظ ہیں، وہ چھن جائیں تو کیا کہو گے؟ کسے دوسرا مانو گے؟ دوسرا بس نام ہے، ریئل نہیں ہے۔ دوسرا بس لیبل ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اس کو ایک اور اینگل سے سمجھ کر دیکھو۔ اگر اس زمین پر انسان نہ ہو، وہ مخلوق کے جو چیزوں کو نام دینا جانتی ہے اور ناموں کی بنیاد پر ساری تقسیم کا بکھیڑا کھڑا کرتی ہے، تو اس دنیا میں کوئی بھی تقسیم نہ ہوتی۔ درخت کے پتوں اور درخت کے پھلوں میں کوئی فرق نہ رہتا۔ اس بات کو سمجھو کہ ان ریئلٹی فرق ہے بھی نہیں۔ درخت کی جڑ درخت کے پھل سے بالکل ہی ویسے جڑی ہے جیسے آپ کے دل کے ساتھ آپ کے ہاتھ جڑے ہیں۔ لفظ نہ ہو، آدمی نہ ہو، تو یہ تقسیم نہیں ہو سکتی۔ کیسے کہیں گے کہ زمین کہاں سے شروع ہوتی ہے اور سمندر کا پانی کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایک کل ہے، پانی میں زمین ہے اور زمین میں پانی ہے۔ اسی لیے دیکھتے ہو، کہیں بھی پانی کے لیے بور کرو تو کوئی سی بھی زمین ہو، نیچے سے پانی نکل آتا ہے۔ سمندر میں گہرے اتر جاؤ تو زمین کو پا ہی لیتے ہو۔ یہ ایک ہیں، بالکل ایسے ہی ایک جیسے تمہارا دل اور تمہاری آنکھ، تمہاری دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے کی حصیں چونکہ باہر کی طرف ہی کام کرتی ہیں، اس لیے باہر تم ساری تقسیم کھڑی کر دیتے ہو۔ اگر یہ حصے اندر کی طرف بھی ویسی ہی چابک دستی کے ساتھ دیکھ سکتی، تو ناموں اور لیبلز کا اسیر آدمی خود اپنے فزیکل وجود کو بھی تقسیم کر دیتا، جیسے گہری نظریں رکھنے والی سائنسدانوں کی خوردبینیں کر رہی ہیں۔ تم غور تو کرو، ہر چیز پر جسے تم جانتے ہو وہ ایک کل ہی ہے، تم تقسیم کر دیتے ہو۔ زندگی ایک ہے، تم بس اپنے لیبلز کے ذریعے اسے تقسیم کرتے رہتے ہو۔ جسے تم سمندر کہتے ہو اور جسے تم زمین کہتے ہو، وہ کیا ہے؟ سمندر، بس اس میں پانی زیادہ ہے اور مٹی کچھ کم ہے۔ اور جسے تم خشکی کہہ دیتے ہو، وہ کیا ہے؟ بس کچھ مٹی زیادہ ہے اور پانی کم ہے۔ جسے تم نیک کہتے ہو، وہ کیا ہے؟ بس اس میں اچھائی زیادہ ہے، برائی کچھ کم ہے۔ جسے تم مجرم کہتے ہو، وہ کیا ہے؟ بس اس میں نیکی کم ہے اور برائی کچھ زیادہ ہے تو وہ ایک ہی۔ ایک نیکوکار میں بھی چھوٹا سا صحیح گناہگار تو چھپا ہی ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑے عادی مجرم میں بھی کوئی چھوٹا سا صحیح نیک آدمی چھپا ہی ہوتا ہے۔ مگر تم جس کو نیک کہہ دیتے ہو اور دماغ میں ایک لیبل اس کے بارے میں مختص کر دیتے ہو، پھر تمہیں اس میں موجود گناہگار نہیں دکھائی دیتا، اور جس کو شر کہہ دیتے ہو اس کے اندر موجود نیکی کو دیکھنے سے انکار کر دیتے ہو۔ یہ تمہارے حواس کی مجبوری ہے۔ تمہیں ایک پتلا سا سکہ بھی دے دیا جائے تو تم اس کی صرف ایک ہی سائیڈ دیکھ سکتے ہو۔ اس کا ہیڈ دیکھ رہے ہوگے تو ٹیل دکھائی نہیں دے گی، اور اس کی ٹیل دیکھ رہے ہوگے تو ہیڈز نظر نہیں آئے گا۔ انہی ناکامل حواس کا جمع شدہ ڈیٹا تمہارا ذہن بنتا ہے، اور یہی ذہن تمہاری انا بناتا ہے، جس انا کو تم میں کہتے ہو۔ یہ سارا میکینزم ہی، غور کرو، تمہیں فالٹی نظر آئے گا۔ تم وہ نہیں دیکھتے جو ہے، تم وہ دیکھتے ہو جیسا دیکھنے کے لیے تمہاری انا پروگرامڈ ہے۔ تم صرف ایک پہلو ہی دیکھ پاتے ہو، اسی ایک پہلو کو دیکھنے کے چکر میں تم وحدت کو کثرت میں ڈھال دیتے ہو۔ کبھی تم نے سوچا کہ یہ جسے تم ساتھ کہتے ہو، کیا وہ رہ جائے گا اگر دنیا سے چور ختم ہو جائیں؟ چور کی وجہ سے ہی تو تم ساتھ کو پہچان پاتے ہو۔ اس دنیا میں برائی کے سارے مظہر اور اس سے جڑے سارے لیبل ختم ہو جائیں تو تم کسے نیکی کہو گے؟ کیسے خیر و شر کی تقسیم کرو گے؟
तुम इस कायनात से इंसान को अलग कर दो तो चीज़ों में कोई डिस्टिंक्शन, कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, सिर्फ एक रह जाएगा। ये तकसीम का सारा खेल तुम्हारे जहन के अंदर ही हो रहा है। ये कायनात इंसान को माइनस करके देखें तो एक कुल है जिसका दूसरा पहलू है ही नहीं, मगर इंसान जिसको खुद समझने लगा है, यानी उसकी मैं, ईगो, अना, वो इस वहदत में अपना वजूद कायम नहीं रख पाती, इसलिए वो तकसीम पैदा करती है, अपने पराये की, दोस्त दुश्मन की, सुख दुख की, खैर शर की। तुम कभी गौर तो करना कि जिसको तुम सुख कहकर उसको पकड़ते हो वही बाद में दुख कैसे बन जाता है। एक फलसफी ने कहा था, जो भी शाख तुम उठाते हो उसका दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ आ ही जाता है। तुम सुख की शाख का एक सिरा पकड़ते हो तो तुमने उसी शाख का दूसरा सिरा भी पकड़ लिया है, और उस शाख का दूसरा सिरा है दुख। कभी उस महबूब या महबूबा के बारे में सोच कर देखो जिससे तुम मोहब्बत करते थे और समझते थे कि ये मिल गया या मिल गई तो ज़िंदगी सुख का बहता दरिया होगी, और वो महबूब या महबूबा तुम्हें मिल गई। कभी गौर करना अंजाम पर, वही जिसने सुख का दरिया बहाना था, सारे दुख उसी से मिलना शुरू हो जाते हैं। जिस नौकरी को बड़ी मेहनत से पाया था और दावा था कि बरसों की मेहनत रंग लाई, अब सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। कुछ अरसा बाद तुम्हारी ज़िंदगी के सारे मसले उसी नौकरी से जुड़े मिलते हैं। गुर्बत में जिस दौलत को अपने तमाम मसलों का मसीहा माना था, वो दौलत जब मिलती है तो ज़रा अपने मसाइल को उठा कर देखना, बढ़े या कम हो गए। जिस भी किसी चीज़ को तुमने सुख माना उसको गौर से देखना, आज नहीं तो कल वो तुम्हारा दुख बन कर रहेगी। और इसको यूं भी देखो कि किसी को दुश्मन बनाना हो तो उसे दोस्त बनाए बिना कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होता। अपने उन सारे दुश्मनों को सोचो जिनसे तुम नफरत करते हो, वो कभी तुम्हारे दोस्त ज़रूर रहे होंगे, या ऐसे रहे होंगे जिनसे कभी तुमने दोस्ती रखने की ख्वाहिश की होगी। अदरवाइज दुश्मनी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे किसी को दुश्मन बनाओगे कैसे? किसी आते जाते से तो दुश्मनी नहीं हो जाती। दुश्मनी होने के लिए कोई दोस्ती का बंधन होना ज़रूरी है। किसी को पास लाना हो तो उसे दूर करना पड़ता है, पास जाना हो तो दूर होना पड़ता है। ये है दिमाग की दुनिया, ये ऐसे ही काम करती है। नामों की दुनिया में डील कर रही यही अना है, यही तुम्हारी दुनिया का अलमिया है। तुम सुख पकड़ना चाहते हो मगर ये नहीं देख पाते कि सुख पकड़ोगे तो दुख होगा ही होगा। दुख सुख का साया है, तुम बदन पकड़कर साये से नहीं बच सकते। एक बेदार आदमी क्या करता है, एक बेदार सूफी का रवैया क्या होता है। कभी गौर करना, सूफी अपनी किसी कामयाबी पर आपे से बाहर नहीं होगा और किसी गम पर घुलकर मट्टी नहीं हो जाएगा। इनलाइटनमेंट नाम ही ऐसे एक हकीकत का है कि दोनों को मत पकड़ो। तुम सुख को पकड़ते हो और दुख से बचते हो, और ये नहीं देखते कि जिससे बच रहे हो उसको भी असल में पकड़ रहे हो। कभी उन लोगों की ज़बान समझने की कोशिश करो जो गरीब हैं। वो सारा दिन दौलत की बात करते हैं, सारे मसले उनके दौलत से जुड़े होते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में अमीर को देखो, उनकी गुफ्तगू में मसलों में दौलत कहीं भी नहीं होगी। गरीब जितनी शिद्दत से दौलत को चिमटता है उतनी शिद्दत से दौलत उससे दूर हो जाती है। अमीरों के अपने और अनाई मसले हज़ारों होंगे, लेकिन वो दौलत से चिमटे सारा दिन दौलत को सर दर्द बनाए नहीं घूमते। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो अभी अमीर ही नहीं हुए। बेदार इंसान कहता है कि छोड़ना है तो दोनों को छोड़ दो, सुख को भी और दुख को भी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि दुख आएगा, सुख आएगा, दौलत आएगी, दौलत जाएगी, बीमारी आएगी, सेहत आएगी। कुछ भी आए या जाए तुम उससे आइडेंटिफाइड नहीं हो, जुड़े हुए नहीं हो। तुम उसको बाहर खड़े देख रहे एक शख्स हो, वो मकाम शऊर हो, वो पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस हो जो बेदार है। इसी का नाम एनलाइटनमेंट है। यही रूह की बेदारी है। ये कोई कारनामा नहीं, कोई अकल से मावरा चीज़ नहीं। तुम अगर तुम हो जाओ, इसमें भला कारनामा है कहाँ?